ایک بات کروں؟ میں نے کہا جی. حضرت علی کی دور میں 2 جنگیں ہوئی تھی. ایک جنگ کا نام جنگ جمل ہے, ایک جنگ کا نام جنگ صفین ہے. وہ جو جنگ ہوئی تھی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہاں تو خون خرابہ ہوا تھا, وہاں تو قتل عام ہوا تھا, لڑائی ہوئی تھی. ایک جنگ حضرت علی کی ہمہ عائشہ صدیقہ کے لشکر سے ہے جسے جنگ جمل کہتے ہیں. جمل کا معنی اونٹ ہے, وہ اونٹ پہ سوار تھی تو جنگ کا نام پڑ گیا. ایک جنگ کا نام جنگ صفین بروزن سکین ہے. صفین ایک علاقے میں حضرت علی حضرت معاویہ کے لشکر لڑے تھے. میں نے کہا جی اس جنگوں پہ تبصرے سے پہلے ایک سوال کا جواب تو دے دو. اجی پوچھ لو. میں نے کہا جب حضرت علی سے پوچھا گیا تھا, نہج البلاغہ تیری کتاب ہے اس پہ موجود ہے, پوچھا گیا تھا اے علی المرتضیٰ آپ ان جنگوں میں قتل ہونے والے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت علی نے کیا فرمایا تھا؟ ذرا وہ فرمان بھی سنا دے, اپنی کتاب سے پڑھ کے بتا دے. حضرت علی نے تبصرہ کیا کیا تھا؟ کیمٹس آف دا سیدنا علی المرتضیٰ کیا تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے ان مقتولین کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ تو نہیں بتائے گا اور کبھی نہیں بتائے گا, میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں. شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید لکھتا ہے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ یرید بہ وجہ اللہ, کہ یہ جو لوگ اللہ کے ماننے والے ادھر سے یا ادھر سے قتل ہوئے یہ تو جنتی ہیں. اوے جنگ جو نفرت کی بنیاد پہ ہو سامنے والا مقتول جنتی ہوتا ہے. اوے جنگ جو لڑائی کی بنیاد پہ ہو سامنے والا قتل شدہ جنتی ہوتا ہے. ابن عساکر میں موجود ہے 15 بندے حضرت علی کے فوجیوں نے حضرت معاویہ کے لشکر سے پکڑ لیے, ان میں سے 2 بندے زخمی حالت میں فوت ہو گئے. وَكَفَّنَهُمَا علی وَغَسَّلَهُمَا علی وَصَلَّى عَلَيْهِمَا علی رضی اللہ عنہما. فرمایا ان 2 شخصوں کی وفات کے بعد حضرت علی نے غسل دلایا, کفن پہنایا اور ان کا خود جنازہ پڑا. یار جملہ کہو تو سچ کہو, مجھے نہیں لگتا تجھے سچ بولنے کی عادت ہو. سچ پہ کہو نا کیا تھا, کیا لڑائی تھی؟ بولنا وہی بات جو کرنے کی ہے. فتنہ ابن سبا کھولیے, امام اہل سنت مولانا عبد الشکور لکھنوی فاروقی رحمہ اللہ کی کتاب کھولیے, وہ لکھتے ہیں کہ کافروں کی چال تھی جو باعث قتال تھی. حضرت عثمان غنی کے جو قاتلین تھے, ان قاتلین نے دیکھا کہ اب ہم نے حضرت عثمان کے بعد صحابہ کرام کے معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کرنی ہے, تو حضرت علی کے لشکر میں گھس گئے اور حضرت معاویہ تک جھوٹے خط پہنچائے کہ حضرت علی نے تو عثمان کے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے. ادھر سے حضرت عائشہ صدیقہ حج پہ گئی ہوئی تھی, حضرت علی مدینے میں تھے جب حضرت عثمان شہید ہوئے, ان کو بھی غلط باتیں غلط سلط پھیلائی گئی اور لشکر آمنے سامنے ہوئے, اسی لیے کہ ہو سکتا ہے علی نے پناہ دے دی ہے. حضرت علی آپ تو سچے صحابی, آپ تو حضور کے داماد, آپ تو خلیفہ چہارم, آپ تو پیغمبر کے وفادار و جانثار ہیں, آپ نے پیغمبر کے داماد حضرت عثمان کے قاتل کو پناہ کیوں دی ہے؟ حالانکہ حضرت علی کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا, یہ جھوٹ ان کے متھے مارا جا رہا, یہ بات ان کے خلاف کی جا رہی. جب لشکر آمنے سامنے ہوا ہے, باتیں چلی ہیں جنگ جمل میں. سنو اب جنگ جمل ہے کیا. جمل جمل کا نام لیتے زبانیں نہیں تھکتی, حقیقت اس کی کیا ہے. دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے. حضرت علی نے اما عائشہ کے لشکر والوں سے, جن میں حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں, اور انہوں نے حضرت علی کے لشکر سے ایسے کرتے, آپ مدینہ منورہ میں تھے, امیر المؤمنین شہید ہو گئے, آپ نے ان کے قاتلوں کو پناہ دی, اور ادھر سے تم مجھ سے جنگ کر لیں. ہم تو نہیں جنگ کرنے, ہم نے تو پناہ نہیں دی. آپ تو حیران ہو, اچھا یہ تو لشکر آپ مسجد میں بٹھایا ہوا ہے. اس وقت کوئی ٹیلی فون کال کا کوئی کمیونیکیشن کا سلسلہ تو نہیں تھا کہ میسج اور کال کر کے پوچھ لی جائے یا واٹس ایپ کر لے بھی کیا ہوا تھا. وہ تو جھوٹے خط پھیلائے گئے تھے. اچھا اوہو, اللہ نے جنگ سے محفوظ رکھا ہے, تو پھر کیا ہے, ہم دونوں ایک ہیں, ہم دونوں ایک نبی کے وارث ہیں. ٹھیک ہو گیا, صبح لشکر واپس جائیں گے, اب رات کی تاریکی ہو چکی ہے, معاملہ ختم ہو گیا. صبح مل کے حضرت علی عثمان کے قاتلوں کا انتظام کریں گے. آپ واقعی حکومت پہ پاؤں مضبوط کریں. ہمیں غلط بریف کیا گیا تھا, اچھا ہمیں بھی غلط, دونوں اپنے لشکر میں چلے گئے. یہی منافقین کا ٹولہ رات کو چین کی نیند کیسے سو سکتا تھا, جو ادھر بھی گھسا ہوا ہے ادھر بھی گھسا ہوا ہے. انہوں نے آپس میں کہا ہون تو پھڑے گئے نا سی, انا لمدرکون, نا اب تو نہیں بچے نا, اب کیا ہوگا. انہوں نے رات میں سازش کی ہے, 2 رویہ بندوں کی لشکر بنائے ہیں, دونوں کی کمریں پیٹھیں آپس میں ملی ہوئی ہیں, ایک کے منہ ادھر ہے ایک کے منہ ادھر ہے, ادھر والا ان پر تیر مار رہا ہے, ادھر والا رات کے تراکی میں ادھر پہ تیر مار رہا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں علی نے معاہدہ توڑا, یہ سمجھتے ہیں حضرت عائشہ کے لشکر نے معاہدہ توڑا. یہ جنگ جمل ہے.
खोदा पहाड़ और निकला क्या? शर्म नहीं आती? झूठ क्या बोलते हो साहबा और आले बैत की नफरतों पे, और हकीकत है क्या? अच्छा, इस जंग के बाद जब हकीकत खुली, अच्छा हो इन बेईमानों ने फिर लड़ा दिया, इधर वालों के जनाजे उधर वालों ने पढ़े और उधर के जनाजे इधर ने पढ़े। इमाम इब्न असाकिर ने रिवायत लिखी, अल्लाह की कसम ये ऐसे लफ्ज है कलेजा मुंह को आ जाता है साहबा की इन बातों को देखकर। हजरत अली अल मुर्तजा एक शख्स के ऊपर आए हैं जो शहीद हुआ पड़ा है और उसके चेहरे पर गर्दो गुबार है, मट्टी लगी हुई है। हजरत अली अल मुर्तजा की रिवायत इमाम हसन नकल करते हैं, उनके चेहरे मुबारक से ऐसे मट्टी को हटाया तो हजरत अली अल मुर्तजा ने अपनी रान पे हाथ मार के कहा, या हसन लईता अबाका मा तमुज़्ज़ु इशरीना सना। हसन तेरा अब्बा 20 साल पहले मर गया होता, मैं तलहा को शहीद देख रहा हूँ जिसके कातिल को अल्लाह के रसूल ने जहन्नमी कहा था। ये हजरत आयशा के लश्कर से शहीद हो गया रजी अल्लाह अन्हा। तो बताया गया कि हजरत अली ये आपका तीर नहीं है, ये उन पहले बेईमानों का तीर था जो इन्हें लगा था। कैसी बात कर रहे हो यार, ये इन पे कहते हैं। सैयदना अली अल मुर्तजा का अफसोस देखें इस पर। तू जंग 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 कहकर तुम गले फाड़ के जुबानें बोलती, तुम्हारी थकती नहीं है। और हकीकत ये, इसके बाद जंग खत्म हुई और हर बंदा अपने घरों को गया और मामला खत्म, और उसके बाद तो बात ही नहीं है। हजरत मुआविया वाली जंग भी बता दूं, सिफीन की हकीकत क्या है, वो भी इसी तरह है, इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, उधर की इधर, और उश्तर नखी जैसे जालिमों का किरदार दरमियान में। और जब सिफीन में दोनों इकट्ठे हुई हैं और वहां जंग हुई है, उस जंग के बाद इस बात पे नतीजा खत्म हुआ है कि फैसले के लिए 2 सहाबा मुंतखब कर दिए जाएं। हजरत मुआविया ने अमर इब्न आस दिए हैं, हजरत अली ने अबू मूसा अशरी दिए हैं, अब्दुल्ला बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इन दोनों ने फैसला करने अभी अपने घरों को चले जाएं। यूं कहकर वो चले गए। उन लोगों का बाद में फैसला था, हजरत अली अपनी जगह आ गए, हजरत मुआविया अपनी जगह चले गए। ये तो बाद में किस्मत के वो फैसला ना हो सका, लेकिन जंग तो यहाँ खत्म हो गई थी ना यार। किस बुनियाद पर बात कर रहे हैं? मैं समझता हूँ सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन मौकों पे हक पर है और सामने वाला लश्कर खता पे है। खता कह रहा हूँ, बातिल नहीं कह रहा। एक खता होती है, एक बातिल होता है। बातिल माना 100% झूठ, खता किसे कहते हैं? सही बुखारी जिल्द नंबर 2 किताबुल अहकाम सफ़ा 1092 की रिवायत, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन अख्ता लहू अजरुन व इन असाबा लहू अजरान, का अगर ठीक काम करे मुज्तहिद तो 2 नेकियां, खता हो जाए तो मुज्तहिद को 1 नेकी। हजरत मुआविया और हजरत आयशा के लश्कर को 1 नेकी है, हजरत अली के लश्कर को 2 नेकियां। मैं तो दोनों की बात कर रहा हूँ। ये खता है। इस खता का माना खता वो नहीं है जिसे सरकशी समझ गए। पैगंबर के सहाबा की बात करें तो पूरी करें ना यार। अच्छा, एक जुमला और कहता हूँ, इस सिफीन के बाद, ये सिफीन सन 37 हिजरी में हुई है, सन 37 हिजरी पूरी, सन 38 हिजरी पूरी, सन 39 हिजरी पूरी, सन 40 हिजरी का रमजानुल मुबारक तक 4 साल हजरत अली इस धरती पे इस जंग के बाद रहे। हजरत मुआविया से क्यों नहीं लड़े? मैं पूछता हूँ, बताओ, अगर दुश्मनी की जंग थी, नफरत की जंग थी, तासुब की जंग थी, कुदूरत की जंग थी, क्यों नहीं लड़े हजरत अली इन 4 सालों? तुम्हें तो हजरत मुआविया का नाम हजम नहीं होता, तुझे तो हजरत मुआविया का नाम बर्दाश्त नहीं होता। हजरत अली ने तो 4 साल उनके खिलाफ फिर जंग ही नहीं की। इसका माना कुछ बातें पता चल गई थी। और इसी दौरान जब रोम के बेईमान ने हजरत अली को खत लिखा कि मेरी बैत कर ले, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ने हजरत अली के जवाब देने से पहले जवाब दिया। इमाम इब्न असाकिर लिखते हैं, कभी पढ़ा करें, या लईन रोम वल्लाहि ला इल्लम तंतहि व तरजि इला बिलादिक लअफ्तलहन अना व इब्न अम्मी व लउज़य्यकन अलैकल अर्द बिमा रहबत। और उम्मी लईन, तुझे जुर्रत, तूने अली को धमकी का खत लिखा, ये फौरन अपनी फौजें अली की सरहद से अपने शहरों को वापस ले जा। तू न पलटा, मेरा रब गवाह है, मैं अपने चचा के भाई से ये छोटी मोटी बातें थी वो भी खत्म कर लूंगा और दोनों मिलके तुझे ऊपर तेरी खुली जमीन को तंग कर देंगे। हजरत मुआविया की बात तारीख इब्न असाकिर से नजर नहीं आती? नफरतों बताते हो, मोहब्बतें नहीं बताते। सुने, इन रवैयों से, इस प्यार से, इस ताल्लुक मोहब्बत यगान का तो अकीदत से इमाम हसन वाकिफ थे।
तभी तो अभी 6 माह नहीं गुजरे थे हजरत अली की शहादत को, इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह की और ताद में वफात की है। हजरत हुसैन ने सुलह की और ताद में शहादत की है। क्यों की है इन दो भाइयों ने सुलह? इमाम हुसैन ने हजरत मुआविया की जिंदगी में, इमाम हसन ने हजरत मुआविया की जिंदगी में कभी उनके खिलाफ एक जुमला नहीं कहा। उसकी खिलाफत हक्का, खिलाफत आदिला को माना है। और जिसे इमाम हसन और हुसैन माने, मैं उसे हसनी और हुसैनी मानूंगा जो इस सुलह हसन को माने। जो सुलह हसन को भी न माने और कहे जी मैं हसनी हुसैनी हूं, यूं नहीं। इश्क कातिल से भी मकतूल से याराना भी यूं नहीं चलेगा। इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी यूं नहीं चलेगी। तू भी ठीक है और गलत ये भी नहीं है, यूं नहीं चलेगा। हक को हक कहना पड़ेगा। हसनी वो है जो सुलह हसन का कायल है, हुसैनी वो है जो बैत हुसैन जो हजरत मुआविया के हाथ पे हुई उसका कायल है। अहले सुन्नत वल जमात मुबारक हैं, ये हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। अल्लाह में जिंदगी में भी हसनी हुसैनी रखे, वफात के बाद क़यामत में भी हसनी हुसैनी रखे।